ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? चिंता नूं छड्ड देना। हालेलुया। क्योंकि हर मनुख जिहड़ा आ वो जिहड़ियां दुनियावी चीज़ां आ उन्हां दे नाल ही सुखी नहीं रहिंदा, उन्हां दे नाल ही खुश नहीं रहिंदा। खुश रहण दे लई मन दा संतुष्ट होना बहुत जरूरी आ। अखां दी संतुष्टि मन दी खुशी नहीं बनती। जे मेरे कोले 50,000 दे वस्त्र होण पाउण दे लई पर मेरे अंदर शांति ना होवे तो 50,000 रुपए दी जिहड़ी पोशाक आ वो मैनूं खुशी नहीं दे सकती। जां मेरे घर दे अंदर फ्रिज, AC, हीटर, कारां, मोटरां, गड्डियां सब कुछ होण पर मेरे मन दे अंदर शांति ना होए, मेरे मन दे अंदर खुशी ना होए तो चीज़ां मेरे लिए व्यर्थ आ। पर जे मन दे अंदर खुशी आ, मन दे अंदर शांति आ तो फिर थोड़ियां जिहियां चीज़ां दे नाल भी मनुख जिहड़ा आ वो आनंद दे विच बणिया रहिंदा है। हालेलुया। ते मन नूं शांति कदों आउंदी आ? मन खुश कदों हुंदा आ? जदों मन दे अंदर किसी भी प्रकार की चिंता ना होवे। चुटकले सुनन दे नाल, सर्कस वेखण दे नाल, मदारी दे तमाशे वेखण दे नाल जां उच्ची उच्ची हस लैण दे नाल मन की खुशी प्राप्त नहीं हुंदी। ਉਹ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਹਾਸਾ ਆ, ਉਹ ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ उस उत्ते कर सके जिथों सारियां ही जरूरतां पूरियां हो सकदियां होण। हालेलुया। जे तुसी अपना भरोसा मेरे उत्ते करो तुहाडे मन नूं शांति नहीं आउणी, तुहाडे मन नूं खुशी नहीं आउणी, क्योंकि मैं तुहानूं वचन दे विचों पढ़ के सुना सकदी हां पर तुहाडीआं जरूरतां नूं पूरियां नहीं कर सकदी, तुहाडे दुखां दा हल नहीं कर सकदी, तुहाडे रोगां तो तुहानूं मुक्त नहीं कर सकदी। और ना मेरे कोले इदां दा कोई जुगाड़ है कि तुहाडी हरेक दुनियावी जरूरत नूं पूरा कर सकां जिहड़ी तुहानूं खुशी दे सके। हो सकदा तुहाडी चिंता होए कि तुहाडे बच्चों की शादी नहीं हो रही तो मैं उस चिंता नूं हल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे कोल हो सकदा वो सोर्स ना होवे जिथे तुहाडे बच्चों की शादी हो सकती होए। हो सकदा तुहाडी चिंता तुहाडे शरीर का कोई कष्ट होए, हो सकदा तुहाडी चिंता तीवीं आदमी दे आपसी फसाद होण जां तुहाडे धीआं पुत्तर आग्याकारी विच ना होण जां तुहाडी पाप वाली जिंदगी होए तो मैं इहो जी किसी भी सिचुएशन चो तुहानूं मैं बाहर नहीं कढ सकदी। ते इहदा मतलब कि मैं तुहाडी शांति दा सोर्स नहीं बन सकती, मैं तुहाडे मन की तसल्ली, मन की खुशी ते मन की शांति नहीं बन सकती। मेरे उत्ते विश्वास करन दे नाल तुसी चिंता मुक्त नहीं हो सकदे, पर चिंता मुक्त होण दे लई सानू साडा भरोसा उस जगह ते लैके जाना, उहदे उत्ते लैके जाना आ जेड़ा साडे लई सब कुछ करन दी ताकत रखदा होवे। हालेलुया। और बाइबल इदां दसदा आ
हे थके मांदियो ते बोझ हेठां दबियो, मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देंगा। तुसी तां सारे पढ़े लिखे हैं, तुहानू तो ऑलरेडी पता है। मैं अद्धी वर्ड्स अजे बोली ते तुसी बाकी नू पूरा कीता, ते फिर भी ऑफिस मोरे तुसी लाइनां ला के खड़े हो जन्ने आ। तुसी जानदे आ पर मनदे नहीं। समस्या ये आ, समस्या ये नहीं है कि तुहानू पता नहीं है, समस्या ये नहीं है कि तुसी जानदे नहीं, ते ना ही समस्या ये है कि तुहानू किसी ने दस्या नहीं, क्योंकि तुसी तां ओ खोजेवाल दा ओपन डोर चर्च जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री दे मैंबर, तुसी कांग्रीगेशन हो इस चर्च दी, जिस चर्च दे विचों बाइबल दा निरोल प्रचार किया जाता है। ते तुसी ये गल ते कह ही नहीं सकते कि सानू पता नहीं कि बाइबल च इदां लिखिया है। जे किते सानू पता हुंदा कि बाइबल च इदां लिखिया है भी हे थके मांदे ते बोझ हेठां दबियो, मेरे कोल आओ ते मैं तुहानू आराम देंगा। जे किते सानू इस चीज़ दा पता हुंदा असीं तां जिंदगी च दुखी नहीं होना सी। तुसी एह वचन एह आयत तुसी अगे सुनी कि नहीं सुनी? जिन्नियां ने सुनी हाथ खड़े कर दिओ। सारियां ने सुनी। तुहानू चेते भुल गई सी जां तुहाडा मन ही नहीं कीता इनू चेते रखण नू? चेते तां भुली नहीं, क्योंकि तुसी मैं अद्धी बोली तुसी पूरी कर दित्ती, पर मन नहीं मन्निया इहदे उत्ते यकीन करनू भी है सच्ची इदां हो सकदा क्यों सानू आराम दे दू। ना ना इदां किदां हो जू, वो तां स्वर्ग च बैठा, मैं इत्थे दुखी। ओनू की पता मेरी लत्त किन्नी दुखदी आ, ओनू की पता मेरा ढिड किन्ना दुखदा, ओ मैनू भला किदां चंगिया कर दूगा। तो तुहानू लगदा कि तुहाडी पीड़ सच आ, तुहाडी लड़ाई सच्ची आ, तुहाडा क्लेश सच्चा आ, तुहाडे कर्जे सच्चे आ, तुहाडियां समस्यावां सच्चियां, पर वचन पता नहीं सच्चा या कि नहीं। जदों तक इंसान नू अपनियां समस्यावां सच्चियां लगदियां ते वचन सच्चा नहीं जापदा, उदों तक कदी भी वो अपनी समस्या चों बाहर नहीं आ सकदा, उदों तक कदी भी वो चिंता मुक्त नहीं हो सकता। और जदों तक वो चिंता मुक्त नहीं होएगा उदों तक वो चंगा नहीं होएगा। क्योंकि सियाणे एक गल कहंदे भी जिहड़ी चिंता आ वो चिखा दे बराबर आ, भाव चिंता मनुख नू मौत तक लेके जांदी आ, मौत दे बराबर आ, मरण दे वांग आ। फिर भी जे तुहाडे अगे एक सीसी दे विच जहर पा के रख दिता जावे ते तुहानू पता होवे भी ये जहर आ, उहदे उत्ते लिखिया भी होवे भी ये जहर आ, तो तुसी चुक के पीओगे ओनू। एक पासे खंघ दी दवाई रखी होवे, उहदे उत्ते लिखिया होवे भी खंघ दी दवाई आ, और दूजी सीसी दे उत्ते लिखिया होवे भी जहर आ, इनू पी के तुसी मर जाओगे ते इनू पी के तुसी चंगे हो जाओगे। तो तुसी किहड़ी चीज़ नू चकोगे? चंगिया करने वाली चीज नू चकोगे। किन्ने जणियां ने मेरे बोलण तो पहला यह गल सुनी भी जिहड़ी चिंता है वह चिखा दे बराबर है, सारियां ने सुनी। तो फिर तुसी चंगिया करने वाली दवाई छड्ड के जहर क्यों पींदे हो? तुसी जानदे हो भी चिंता जिहड़ी आ वो मौत वल नू लैके जांदी आ, तो फिर तुसी क्यों जहर पींदे हो? न्याणियां नू आपां कहने आ काम नहीं करना, ये तेरे लिए चंगा नहीं आ, तो असीं न्याणियां तो भी न्याणे आ भी जानदे आ फिर भी करदे आ। जे तुसी चिंता करदे रहोगे ते तुसी कदे विश्वास नहीं कर सकोगे। ओ इंसान जेड़ा ये कहे कि मैनू रब ते बहुत भरोसा है,
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਤੇ ਗੁੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਨੇਚਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਨੇਚਾ। ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇਚਾ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਅਕਲ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨੇਚਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੇਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਰਿਆ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜੋੜਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 6 ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨੇਚਾ ਅੰਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਅੰਡਿੱਠ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ
बहुत सोहने अखरां नाल करदे आ, लम्मा समा करदे आ, गोडियां दे भार बह के करदे आ, हथ चक के करदे आ, भुखे रह रह के करदे आ। पर प्रार्थना करन दे बावजूद तुसीं कहंदे तैनूं ओ जज नूं जानण वाला कोई बंदा हैगा तेरी निगाह च? कोई हैगा जिहड़ा मेरी सिफारिश कर देवे? भला कोई हैगा जिहड़ा ओ फलानी धिर दे दूजी धिर दे वकील नूं टक्कर लवे? कोई हैगा इदां? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਅਪੀਲ, ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਆ। ਸਾਮਰਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੱਕ ਚੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੋਡੀ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ ਵਚਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੋ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਔਰ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਹੋਏ, ਪਕੌੜੇ ਸ਼ਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ
आस रखी और गलत थां ते रखी और गलत आस रखी। पर जब मैं उस जगह ते जावां तो ओहो जिहा कुछ ना होवे जिहो जिहा मैं सोचिया होवे, तो मैं निराश हो जाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। और मैं गलत आस भी गलत रखी जिहड़ी मैनूं नहीं रखनी चाहिदी सी, तां आपे ही मैं आस कीती, आपे ही मैं निराश हो गई। अज मनुख दुखी इसे करके आ। पहली गल, मनुख उहदे उत्ते आस रखदा जिहड़ा नहीं जानदा तुहाडे दिल दे अंदर की चल रहा आ। किसे नूं की पता तुसीं की चाहुंदे हो, पर जिहड़ा जो तुहाडे लई ट्रीट कर रहा वो अपने चित्तों अपनी हिम्मत नालों वध के कर रहा है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਸ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपनी आस मनुखा ते ना रखो कि कोई मैनू सूट लैके देवेगा, कोई मैनू मोटरसाइकिल लैके देगा, कोई मेरे बच्चे दे ब्याह च 10,000 लैके आएगा, फलाना मेरे बच्चे दे ब्याह च 50,000 लैके आएगा, मेरा बच्चा विदेश नू जाएगा, वो मैनू 2 लाख दी मदद दे सकदा या। तो जदों अगला नहीं कर पाउंदा ते तुसीं निराश हो जांदे हो और रिश्ते टुट जांदे आ, क्योंकि तुहानू लगदा कि ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੋਤਾ 16:3 ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ,
ਮੰਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਰਾ ਹੋਏ, ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗਾ ਡਾਲਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇਕੜ ਨੂੰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਤੋਂ 27 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ
जे असी दुकान ना खोली, जे मैं दिहाड़ी ते ना गया तो मैं अपना टब्बर नहीं पालना। भला तुहानू कोई सियाणा ये गल पुछे भी तुसी की सोचदे हो, तुहाडे टब्बर दा ढिड तुसी भर रहे हो? तुसी की सोचदे हो कि तुहाडी ही दिहाड़ी करन दे नाल तुहाडे घर दे विच राशन आउंदा आ? तुहानू दिहाड़ी करन दी ताकत दित्ती किन्ने आ? परमेश्वर ने। ते जे वो तुहाडे हत्थां पैरां नू जोर ना बख्शे तो लवांडा किद्दां चकना आ? जे वो तुहाडे हत्थां पैरां नू अंगां पैरां नू ताकत ना बख्शे तो दुकाने बहना किद्दां आ? ओ अकल जेदे उत्ते असीं बड़ा घमंड करदे आ कि मैं जी ड्यूटी करदा, मैं ओवरटाइम करदा, मैं संडे नू नहीं आ सकदा चर्च नू क्योंकि मेरी अकल दी बगानियां नू बड़ी लोड़ आ। तां अकल तुसीं खरीदी नहीं आ ते ना तुहाडे पिता ने मुੱਲ खरीद के तुहानू दित्ती आ। जे अकल खरीदण नाल मिलदी होवे तां किसे भी तकड़े दे घर मूर्ख औलाद पैदा ना होवे। ना अकल बादाम खादे आउंदी आ। किन्ने तगड़े तगड़े लोग आ जिन्हां दे घर सिद्ध पद्धरे बच्चे पैदा होए आ, जिन्हां दे विजडम, जिन्हां दी अकल, जिन्हां दी बुद्ध बाड़ा काम नहीं करदी। तो सानू लगदा कि मैं अपनी अकल दे नाल घर चला रहा, मैं अपनी अकल दे नाल कमाई कर रहा। अकल बंद कर दिया उन्हों चिर नहीं लगता। दिल दा दौरा पैंदा 1 मिनट भी नहीं लगता। अधरंग कदों हो जाए कोई पता नहीं। ये हत्थां पैरां दे जिन्नू सानू लगदा ना कि इन्हां दे नाल मैं ढिड पालदा अपने टब्बर दा, तां ये असीं गलत फहमी दे विच जीउंदे आ। इसलिए 6 दिन काम करो ते 7वें दिन ओदे घर नू जरूर आओ, तां जो 6 दिन तुसी हट्टे कट्टे नवे नरोए रह के अपने अंगां पैरां च चंगी सामर्थ नू पा के ओदी किरपा दे नाल काम करदे रहो, तानू कोई रोग ना लगे। हालेलुया। ओ की फायदा होया भी तुसी एक ऐतवार काम कर लिया, सोमवार नू भी बुखार चढ़िया डॉक्टर दे, मंगलवार नू खंघ लगी डॉक्टर दे, बुधवार नू लत्तां दुखदियां डॉक्टर दे, अज घर वाली बीमार, कल नू बच्चे बीमार, परसों सियाणे बीमार। तो तुसी इसलिए थोड़ी कमाई करदे हो कि तुसी दवाइयां ते खर्चे करो। तुसी तां इसलिए कमाउंदे हो कि तुसी अपनी जिंदगी दे विच आनंद कर सको। और अगर तुसी चाहते हो कि अपनी जिंदगी च आनंद कर सको तो इस गल की चिंता करनी छड्ड दिओ कि जे मैं 7वें दिन काम ना किया तो खरिया साडे घर चुल्हा नहीं बलना। 7वें दिन रब दे ही घर नू आओ कि 6 दिन तुसी सारे तंदुरुस्त रहो और 6 दिनां दी कमाई जड़ी आ तुहाडे घर दे विच तुहाडी बरकत दे रूप दे विच होवे। हालेलुया। इसलिए कहंदा इन्हां चीज़ां दी चिंता ना करो। कहंदा कि जेड़े प्राण आ वो भोजन नालों उत्तम नहीं आ। तुहाडी जान ज्यादा कीमती है कि भोजन ज्यादा कीमती है? जान ज्यादा कीमती है। और फिर वचन इदां दसदा, कहंदा मनुख सिर्फ रोटी दे नाल ही नहीं पर हरेक उस वचन दे नाल जिंदा रह सकदा जेड़ा परमेश्वर दे मुख तो निकलदा है। हालेलुया। तो कीमती ज्यादा चीज केड़ी आ, जान के भोजन? जान ते जान बचाउण दे लई सानू केड़ा भोजन अति उत्तम आ? रूह दा भोजन। ताई तां साडी जान बचदी है नरक दी भयानक अग तो। पर साडी इस जान जिहड़ी साडे शरीर नू लई फिरदी आ, इनू भी मुहैया करने वाला सेनावां दा यहोवा परमेश्वर है। तो साडी जान बचाउण दे लई, अपने वादे नू पूरा करन दे लई वो सानू रोज दी रोटी देगा। वो कहंदा पंछियां वाले देखो कि वो ना बीजदे आ ना पड़ोलियां च भरदे आ, पर फिर भी रोज उन्हां नू मिलदा है। इजराइली लोग जदों मिस्र चों निकले तो उन्हां दे कोल इन्ना नहीं सी स्टोर कि वो 40 वरियां तक रोज पकाउंदे ते खांदे। पर सेनावां दे यहोवा परमेश्वर ने हर रोज आसमानी मन्ना उन्हां नू दिता। आसमानी मन्ना किस चीज नू दिखाउंदा आ? भाव परमेश्वर दे हजूरों आउण वाली बरकत, परमेश्वर दी सामर्थ नू दिखाउंदा आ। और वो रोज दी रोज दिंदा सी। इदां नहीं दिंदा सीगा कि तुसी 1 हफ्ते लिए स्टोर कर लो फिर नैक्सट वीक प्रार्थना करो दिन फिर होएगा। हर रोज उन्हां नू मिलदा सी।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਸੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਵਧਾ ਲਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਲਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਹੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸੂਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਵਾਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ? ਕਾਹਤੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ 2 ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੇਚਾ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਤੀ 6 ਤੇ ਉਹਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਵਰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿੰਨਾ ਵਰਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਕ-ਬਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਈਏ, 5 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ, 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ, 2 ਕਿਲੋ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ, ਕਿਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ
कि सानू किहड़ियां चीज़ां दी जरूरत आ। और फिर उन्हें की कहा, कहंदा जेड़े ना बीजदे आ ना स्टोर करदे, जे मैं उन्हां नूं दिना ते तुसीं मेरे लिए किन्ने उत्तम आ, तां सानू भी देवेगा। इसलिए प्रार्थना दे विच करियाने वाले कोल ना जाया करो, कपड़े वाली दुकाने ना जाया करो। प्रार्थना दे विच उदां जाओ जी सदके, पर प्रार्थना दे समय दे विच परमेश्वर दी हजूरी च बैठिया करो। और परमेश्वर दी हजूरी दे विच बैठन दा मतलब, प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदा मेरे साह चल रहे आ, हालेलुया। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदा कि मैनू मंगना भी नहीं पैंदा, तुसीं आपे ही देई जाने आ, हालेलुया। प्रभु तुहाडा धन्नवाद करदा कि मैनू कहना भी नहीं पैना मैं की सोचदा, तुसीं आपे ही पढ़ी जाने आ, हालेलुया। और प्रभु मैं धन्नवाद करदा कि मैनू हुण बच्चों की भी चिंता नहीं करनी पैनी, करके वो भी तुहाडे आ, और मैं तो सबमिट करते हैं तुहानू, मैं तुहाडे हत्थां विच देते आ। और प्रभु जिद्दां तेरे चेलियां दा जीवन होना चाहिए, बस सानू इदां दे बना लो, हालेलुया। प्रभु इदां दे बना लो कि जिद्दां दे तुहानू पसंद आ सकीए, हालेलुया। ये प्रार्थना है, हालेलुया। परमेश्वर आज दे वचन दे उत्ते वड्डी बरकत पाउण ते ओहदी किरपा ओहदे चाहण वालियां नाल हुण तो हमेशा तिकर बनी रहे, आमीन।